Now we have seen positive work done, negative work done, and zero work done. Now here let's derive formula if the movement or displacement of the body is any direction. कोणत्या डायरेक्शन मध्ये असेल त्या फोर्स मुळे, तर त्याचा फॉर्म्युला कसा डिराइव करायचा. We know that W is equal to F into S. This formula we know that. Here in this case there is one activity म्हणजे आपण नेहमी ऑब्झर्व करतो. This is a one cart म्हणजे एखादी गाडी आहे, having wheels आहे. This is one girl here, and that girl is moving this cart or this गाडी by using this string. एका धाग्याने ती गाडी ओढून राहिलेली आहे. आता ती जेव्हा अशी ओढते म्हणजे तिला जर त्या जमिनीवरून अशी एखादी गाडी ओढायची असेल तर ती फोर्स कोणत्या डायरेक्शननी लावते, अशी वरच्या डायरेक्शननी लावते. आता वरच्या डायरेक्शननी लावत आहे तर मग गाडी अशी सरळ जाऊन तिच्या हातात येते का, नाही, ती जमिनीला समांतर जाते. दॅट मीन्स this portion, this object is moving along the horizontal direction. आता horizontal direction म्हणजे कशी, तर जमीन कशी आहे, आडवी आहे. आडवी म्हणजे horizontal direction. ते खेळणं असं सरळ जाईल, ते असं जातं का, नाही. That means this body is moving in this direction, but displacement is in this direction, applied force is in this direction. Then how will you calculate the work done produced in that body because of that force? Let's derive this formula. Here this is the object and on this object force is applied here. या direction ni force apply करून राहिला. This is F. And this is the horizontal direction, that means horizontal plane. हा एक horizontal plane आहे. जसं मी दोन हात सांगितले ना, हे समजा जमीन असेल तर हा जर माझा खेळणं असं येत असेल तर हा horizontal plane झाला. समजा मी हात असे ठेवले तर हे कोणते झाले, vertical plane झाले. Now this body is moving along the horizontal direction. Then F1 is the component of the force. आपण कन्सिडर करतो की हा फोर्स इथे न राहता त्यांनी त्या फोर्सनी असा थीटा अँगल केलेला आहे. That means F1 is the component of applied force and theta is the angle made by this applied force. या applied force नी या horizontal plane सोबत अँगल केलेला आहे. हा थीटा म्हणजे काय, तर थीटा म्हणजे सिम्बॉल आहे. हा अँगल दाखवायचा, अल्फा, बीटा, गॅमा हे सिम्बॉल्स आहेत जे अँगलचं साइन वगैरे दाखवायसाठी यूज करतो आपण. नाउ हियर वी हॅव यूज्ड हियर थीटा इज द angle made by this applied force with the horizontal. Now let's derive formula for any type of work done. कोणत्याही वर्क डन साठी त्यांच्यामध्ये डायरेक्शन अपोजिट असेल, झिरो वर्क डन असेल किंवा डायरेक्शन सेम असेल तरी सुद्धा फॉर्म्युला कसा यूज केला जाईल. Now we know that W is equal to product of F into S. This is number 1. Now cos theta, आता हे तुम्हाला गेलेला नाहीये. cos theta तुम्हाला जॉमेट्री मध्ये आहे, ते जवळपास डिसेंबर महिन्यामध्ये वगैरे मॅथ्स मध्ये तुम्हाला शिकवल्या जाईल. तरी सुद्धा इथे थोडं समजून घ्या. दिस इज राईट अँगल ट्रायंगल. In this right angle triangle, this one is of 90 degree. Side opposite to 90 degree is hypotenuse. याला म्हणतात hypotenuse. This is the angle and his side is adjacent side. याला कोणते म्हणतात, adjacent. आणि ही काय झाली, opposite side. Now cos theta is the ratio, दोघांचा भागाकार म्हणजे गुणोत्तर. भागाकार नाही म्हणत आपण त्याला, गुणोत्तर. कोणाचं, adjacent side upon hypotenuse. Now cos theta, adjacent side, that is F1 upon hypotenuse इथे, W is equal to F1 into S. आता आपण कन्सिडर करून राहिलो हा फोर्स इकडे न घेता कंपोनंट घेतलेला आहे. W is equal to F1 into S. Cos theta is equal to adjacent side F1, hypotenuse काय आहे, F, and therefore याला यानी मल्टिप्लाय करू, F into cos theta is equal to F1. यानी याला मल्टिप्लाय केलं, इथे खाली 1 असतो, डिनॉमिनेटर मध्ये काय असतो, यानी याला, तर काय होईल, F cos theta is equal to F1. Now substitute this value, F1 ची व्हॅल्यू आपण या फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवू, and therefore W is equal to F1 into S, and therefore W is equal to, what is F1? F cos theta into S, and therefore W is equal to F into S
into cos theta. This is the formula for any type of work done, positive, negative, zero work done. कोणत्याही प्रकारच्या वर्क डन साठी हा कॉमन फॉर्म्युला यूज होतो. The work done produced in the body because of the applied force, displacement produced in the body, and cos theta, that means the angle made by the applied force with the direction of the displacement. हा अँगल आहे जो हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन सोबत किंवा त्यांच्यामधला अँगल आहे तो कॉस थिटा म्हणजे काय झाला त्याचा अँगल झाला. नाउ लेट्स सी व्हॉट इज द अँगल. आता याच्यामध्ये अँगल कसा तुम्ही डिसाइड करा. इफ दिस टू बॉडीज आर मुव्हिंग इन दिस डायरेक्शन, जर दोन्ही फोर्सही याच डायरेक्शननी आहे, डिस्प्लेसमेंटही याच डायरेक्शननी आहे, देन हिअर थिटा अँगल किती राहतो त्याचा 0. किती राहतो त्याचा अँगल 0. इफ this one is 0, then this one is positive work done. हा कोण झाला positive work done. If this is the direction of the force and this one is the direction of the displacement, opposite आहे, हा इकडे चालला आणि हा इकडे चालला, that means theta is equal to 180. थिटा इज इक्वल टू 180. दोघांमध्ये कितीचा हे आहे 180चा आहे. अँड देअरफॉर सच केस इज निगेटिव्ह वर्क डन. इफ देअर इज नो वर्क डन, म्हणजे आता त्याच्यामध्ये जर if there is third case, this is number 1, this one is 2 and this one is 3. If theta is equal to 90 degree, 90 degree असेल तर काय होतं, दॅट मीन्स देअर इज अ फोर्स बट नो डिस्प्लेसमेंट. मी असा फोर्स लावला परंतु डिस्प्लेसमेंट नाही आहे, तर अशा केसमध्ये त्यांच्यामध्ये 90चा अँगल, आता त्याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट नाहीच आहे तर त्याच्यामध्ये अँगल कन्सिडर करणारच नाही आपण, परंतु 90चा अँगल कुठे असतो. आता बघा, समजा दिस इज सन and around this sun our earth is revolving. हा काय आहे, सूर्य आहे आणि आपली पृथ्वी याच्या भोवती फिरते आहे. while revolving around the sun, here direction of this velocity, ही डायरेक्शन अशी असते त्याची, याची direction of its moving velocity is in this, but this earth is exerting force towards its center. म्हणजे इथे काय असतो, F असतो, फोर्स सूर्याकडे अप्लाय करतो आणि त्याची वेलॉसिटीची ही अशी फिरते आहे, अशी. समजा ही इथे असेल तर याची वेलॉसिटी कशी असते, अशी असते. समजा ही इथे असेल पृथ्वी तर याची वेलॉसिटीची डायरेक्शन कशी असते, अशी असते. तर हे तुम्हाला 10व्या वर्गात आहे, पुन्हा हे थोडंसं तुम्हाला नवीन आहे, परंतु याची वेलॉसिटी कशी असते, डायरेक्शन कशी असते, अशा पद्धतीने असते. समजा हा इथे असेल तर याला असं परपेंडिक्युलर. हिअर अँगल बिटवीन फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट, ही वेलॉसिटीची डायरेक्शन झाली, म्हणजे हे डिस्प्लेसमेंट झालं आणि हा फोर्स झाला. दिस अँगल इज 90, दॅट मीन्स थिटा इज 90, देन देअर इज 0 वर्क डन. These are the 3 examples: positive work done, negative work done and 0 work done. पॉझिटिव्ह वर्क डन, थिटा अँगल इज 0. दोघांमधला अँगल कितीचा असतो, 0चा असतो. इफ थिटा इज 180, देन इट इज निगेटिव्ह वर्क डन. इफ थिटा इज 90, देन दॅट वन इज 0 वर्क डन. नाउ लेट्स सी युनिट. किती वेळ आहे आपल्याला, अजून 9 मिनिटं आहे वेळ अजून. युनिट ऑफ वर्क डन. W is equal to F into X. F means force. Force is measured in Newton. And displacement, किती अंतर पार केलं, कुठपर्यंत गेली, displacement is measured in meter. In which system? SI system. And therefore, unit of work done is Newton meter. This Newton meter means joule. That means unit of work done in SI system is joule. Then what is the unit of work done
in CGS system. If it is Newton, then in CGS system force is measured in dyne and displacement is measured in centimeter, and therefore work done in CGS system is erg. That means unit of work done in SI system is joule and in CGS system is erg. Joule means Newton meter, erg means dyne centimeter, Newton meter, dyne centimeter in CGS system. म्हणजे याचं युनिट तुम्ही न्यूटन मीटरही लिहू शकता किंवा जूलही लिहू शकता. CGS सिस्टम मध्ये डाइन सेंटीमीटरही लिहू शकता किंवा अर्थ लिहू शकता. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 1 जूल एंड 1 अर्थ? 1 जूल इट इज डिनोटेड बाय G, परंतु अर्थला ERGच लिहावं लागतं, एवढं लक्षात ठेवायचं. जसं न्यूटनचा N लिहितो आपण, परंतु डाईनचा D लिहित नाही आपण. डाईन DYNE हे पूर्ण लिहावं लागतं. नाउ हियर 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. That means when 1 Newton force is applied, एखाद्या बॉडीवर 1 Newton force is applied, because of the force there is 1 meter displacement produced in the body because of that force, then work done produced in the body, work done by that force is 1 joule. Work done by that force is 1 joule. म्हणजे एका न्यूटन फोर्स मुळे 1 मीटर डिस्प्लेस, ती बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस होत असेल तर त्या बॉडीमुळे मध्ये जे वर्क डन निर्माण झालं ते किती असतं? 1 जूल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 1 अर्थ? 1 अर्थ, that means 1 dyne into 1 centimeter. आता सेम तसंच, when you applied 1 dyne force which produce 1 centimeter displacement in that body, एक डाइन फोर्स लावला त्याच्यामुळे 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट झालं, then the work done because of that force is 1 arch. Now what is relation between this joule and arch? We know that 1 Newton is equal to 10 raised to 5 dynes. हे आपल्याला झालेलं आहे, तुम्हाला सुद्धा 8व्या वर्गात हे झालेलं आहे. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to 5 dynes. नाउ वी नो दॅट आपण काय काढून ठेवलेलं आहे? रिलेशन बिटवीन अर्थ अँड जूल. आणि ते रिलेशन नेहमी लिहायला आहे तर रिकामी जागा म्हणून. जसं हे रिलेशन नेहमी हे पाठांतरच करून ठेवायचं. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to 5 dynes. W इज इक्वल टू F into S. Now here W, that means work done measured in joule. Force is measured in Newton and this one is measured in meter. Joule is equal to 1 joule, 1 Newton and 1 meter. 1 Newton is equal to 10 raised to 5 dynes. And 1 meter is equal to 1 मीटर म्हणजे किती? 100 सेंटीमीटर. आता या 100 सेंटीमीटरला कसं लिहितात? 10 raised to power 2 असं. इथे बघा एकावर 2 शून्य नाही म्हणत आपण याला, 10 वर 2 शून्य. समजा ही असं असेल आकडा, हे कसं लिहाल? 10 raised to power 3. 10 raised to, तुम्ही हे जर वाचायचं असेल 10 raised to power 4 तर तुम्ही याला म्हणाल का 10 वर 4 शून्य म्हणाल का? नाही, एकावर 4 शून्य असं म्हणतात. या 10 raised to power 3 म्हणजे 1000, एकावर 3 शून्य म्हणजे 10 raised to power 3. मग आता इथे एकावर 2 शून्य म्हणजे 10 raised to power 2. 1 मीटर इज इक्वल टू 10 raised to power 2 सेंटीमीटर. 1 joule is equal to 10 raised to 5 into 10 raised to 2
into dyne into centimeter is equal to 1 joule. 10⁵ इंडासेसचे रूल आहे 5 आणि 2 7. That means 10⁻⁷. Dyne into centimeter means arch. And 1 joule is equal to 10⁻⁷ arch. हे लक्षात ठेवायचं, पाठ करायचं, हे सुद्धा पाठ करायचं. This is a relation between joule and arch. And here we will stop.